వైద్య వృత్తి కేవలం ఉద్యోగం కాదని అది మానవ సేవకు అంకితమైన మహోన్నత బాధ్యత అని మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ శ్రీవాణి అన్నారు. జాతీయ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక సదస్సులో ప్రముఖ వైద్యవేత్త డాక్టర్ బిధాన్ చంద్రరాయ్ సేవలను స్మరించుకుంటూ వైద్య రంగానికి ఆయన చేసిన సేవలను కొనియాడారు. జాతీయ డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలో ప్రత్యేక సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ఇన్ఛార్జి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ నామినేని కిరణ్ కుమార్ పాల్గొని ప్రముఖ వైద్యవేత్త బిధాన్ చంద్రరాయ్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ డాక్టర్ బీసీ రాయ్ వైద్య రంగంలో నిస్వార్థ సేవలకు ప్రతీకగా నిలిచారని తెలిపారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో జన్మించిన ఆయన జీవితాంతం వైద్య వృత్తికి అంకితమై ముఖ్యంగా పేద ప్రజలకు సేవ చేయటమే తన ధ్యేయంగా చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ బీసీ రాయ్ జననం మరణం 2 జూలై 1వ తేదీనే జరగటం విశేషమని, ఆయన సేవలకు గుర్తుగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం జూలై 1న జాతీయ డాక్టర్స్ డే నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. సమాజ ఆరోగ్య పరిరక్షణలో వైద్యుల పాత్ర అత్యంత కీలకమని, కొత్తగా వైద్య రంగంలోకి వస్తున్న వారు డాక్టర్ బీసీ రాయ్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని సేవాభావంతో పనిచేయాలని సూచించారు. రోగుల సంక్షేమమే వైద్య వృత్తి ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉండాలని, వైద్యులు తమ బాధ్యతలను మానవత్వంతో నిర్వర్తించినప్పుడే సమాజంలో మరింత గౌరవం పొందగలరని వక్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. అనంతరం జూలై 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్న వన మహోత్సవ వారోత్సవాలను ప్రారంభించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మెడికల్ కళాశాల ఆవరణలో మొక్కలు నాటుతూ పచ్చదనం పెంపొందించేందుకు వైద్యులు విద్యార్థులు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ చంద్రకళ, డాక్టర్ శ్రీదేవి, డాక్టర్ వై ఏడుకొండలరావు, ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ అస్వన్, వైద్యులు, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. మట్టి కొంచెం పైకి లేపండి సార్, మట్టేస్తాను బాబు మక్కేది. నిజంగా చెప్తున్నాడు. ఒక నిమిషం ఫ్లాట్ కొంచెం కనపడేటట్టు On the occasion of National Doctors Day, I extend my heartfelt greetings to all of you for their dedication and selfless service to humanity. Today we remember Dr. Bidhan Chandra Rai, whose birthday anniversary is observed as Doctors Day. His life symbolizes excellence, compassion and commitment to patient care. Let us take the opportunity to appreciate the invaluable contributions of all doctors and their commitment to ethical, compassionate and quality healthcare. Thank you all and wish you all a happy doctors. As a doctor and medical educators, we need to be giving our utmost services. We are all delivering our 100% to this work. But we should be as an ideal person to the budding doctors. So we should be ideal to our UG students, postgraduate students while delivering our duties. So మనము డాక్టర్స్ డే ఏదో వచ్చాము సెలబ్రేట్ చేసాము అని కాకుండా ఎవ్రీడే యాక్చువల్లీ ఆల్ ద డాక్టర్స్ షుడ్ వర్క్ to their utmost, deliver their services to the making their experience and their talent to be shown and giving their full performance, which will definitely inspire our budding doctors. We are celebrating Doctors Day today by commemorating the birth anniversary of B.C. Roy, who has laid the strong foundation for our healthcare system and medical education in India. Because
He was born on July 1st, so on his birthday we are celebrating as a National Doctors Day. I wish you all the doctors a happy Doctors Day. Taking him into the inspiration, what he has done to the healthcare system or the medical education system in India, we all should work by taking him as an inspiration. Because what Madam told, by seeing us only, our undergraduates or postgraduates definitely should get the inspiration from us. So I thank all the doctors who gathered here to celebrate the birth anniversary of B.C. Roy, and happy Doctors Day. Thank you all. The impact of teacher extends far beyond the classroom and hospital wards, influencing healthcare for generations to come. Your dedication to patient care, excellence in medical education, research and community service is the cornerstone of our institution's success. I sincerely appreciate your tireless efforts, professionalism and commitment to improving the health and well-being of society. On this special occasion, let us rededicate ourselves to the ideals exemplified by Dr. B.C. Roy: compassion, ethical practice, lifelong learning and excellence in service. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు, కానీ ఆరోగ్యాన్ని నమ్మకంగా కాపాడే స్థానం ఎక్కడ? ఇది ఒంగోలులో మీకు దగ్గరగా మన వెంకటరమణ నర్సింగ్ హోమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. కేరింగ్ యువర్ లైఫ్ 54 విశ్వాసంతో ఇది ఒక హాస్పిటల్ కాదు, ఇది ఒక విశ్వాసం. 3 తరాలుగా వేలాది కుటుంబాలను ఆరోగ్యంగా నిలిపిన ఆదరణ. మా నిపుణుల వైద్య బృందం మా దగ్గర అనుభవం కలిగిన బృందంలో అందించే సేవలు: న్యూరో సర్జరీ, జనరల్ మెడిసిన్, డయాబెటీస్, పల్మనాలజిస్ట్, జనరల్ సర్జరీ, ఆప్థమాలజీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, ఈఎన్టీ, పీడియాట్రిక్స్, డెంటల్ సర్జరీ, అనెస్థెషియాలజీ, గైనకాలజీ, కార్డియాలజీ, ఎమర్జెన్సీ మరియు క్రిటికల్ కేర్. ఒంగోలులో ఆరోగ్యానికి ఒక కొత్త శకం ప్రారంభమవుతుంది. వెంకటరమణ ఐ హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడింది. కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రత్యేక పరిష్కారంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా వైద్యం. క్యాష్లెస్ సేవలు మెడియాసిస్, స్టార్, GHPL, ఆదిత్య బిర్లా, బజాజ్ అలియన్స్ మరియు ఇతర ప్రముఖ హెల్త్ స్కీమ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ, డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా నిధి అందుబాటులో ఉన్నాయి. చిరునామా ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా, కర్నూలు రోడ్, ఒంగోలు. ఫోన్ నంబర్ 08592282623, సెల్ నంబర్ 9100679099. ఐ హాస్పిటల్ నంబర్ 9866484770. వెబ్సైట్ www.venkatramananursinghome.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/pkrnh. వెంకటరమణ నర్సింగ్ హోమ్, 3 తరాల విశ్వాసం, నూతనతతో కూడిన సేవ. మేము కేవలం చికిత్స చేయము, మేము శ్రద్ధ వహిస్తాం, పరిరక్షిస్తాం. సేవ చేయడం మాకు ధ్యేయం.